عبدالرشید زرگر پیٹ پر گونسا برداشت کرنے کی کوشش میں دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے اس کے جھکے ہوئے سر پر مکہ مارا گیا اور پھر اسے گونسوں پر رکھ لیا گیا۔ تشدد کرنے والا جو کوئی بھی تھا اسے شاید خاص طور سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ زرگر کے چہرے کو نشانہ بنائے۔ رشید کو اس بری طرح پیٹا گیا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے، کبھی تھپڑ، کبھی گونسے اور کبھی لات۔ یہ سلسلہ شام تک شروع رہا۔ وہ بے حال ہو کر کئی بار بے ہوش ہوا۔ اس کے دانتوں میں شام تک پیپ پڑ گئی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اسے کبھی کبھار صرف گالیاں سنائی دیتی یا سوال، شیخ عبدالعزیز کہاں روپوش ہے؟ اشفاق وانی، یاسین مالک اور عبدالحمید شیخ کہاں تھے؟ سید علی گیلانی سے تم آخری بار کب ملے تھے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اب محض خاموشی تھا۔ راج باغ کے اس عقوبت خانے میں ان دنوں زرگر کو صرف یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایک نیک مقصد کی خاطر تشدد برداشت کر رہا ہے۔ اس کا لاشعور شعور سے ہم آہنگ تھا۔ دونوں ہی اسے دانتوں کی پیپ کے باوجود پاپ کرنے سے روک رہے تھے۔ اگر وہ زبان کھول دیتا تو پھر گناہوں کی ایسی پوٹ بن جاتا جس سے خود اسے کراہت آنے لگتی۔ ان دنوں اسے اپنا پیپ بھرا منہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ 2 دن کے مسلسل تشدد کے بعد جب مواد زیادہ بہنے لگا تو ایک ڈاکٹر کو بلا لیا گیا۔ ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ ہندو ڈاکٹر نے بظاہر ہمدردی کرنے والے انداز میں کہا تو زرگر کی آنکھیں پہلی مرتبہ بھیگ سی گئیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں گولے کی طرح پھنس گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور ابکائی آنے لگی۔ پیٹ میں کچھ ہوتا تو نکلتا، بس منہ میں مواد تھا وہ بہ نکلا۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے آواز دی، جلال الدین! ابے او کم بخت، کہاں مر گیا سالے؟ جلال الدین چراغ کے جن کی طرح فوراً حاضر ہو گیا۔ حکم مہاراج، اس نے خالصتاً غلاموں والے انداز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں رشید کے لیے اس وقت بھی حقارت تھی۔ کون ہے یہاں کا انچارج؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اب وہ رشید کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جلال نے اتنی پست آواز میں جواب دیا کہ رشید زرگر کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اور ڈیوٹی آفیسر کون ہے؟ وہ تو نول جی ہیں سرکار، جلال نے جواب دیا۔ ان کو بلا کر لے آؤ۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی مگر جب اسے یہ جواب ملا کہ نول جی گشت پر ہیں تو برس پڑا۔ ارے دیکھتے نہیں اس بد نصیب کو، ڈاکٹر نے زرگر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سارا منہ پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہے، کیوں مارتے ہو اسے؟ وہ بھی اس بے دردی سے، یہ زبان نہیں کھولتا جی۔ اب نول جی نے سوچا کہ اس زبان کو خون اور پیپ کا ذائقہ بھی مل جانا چاہیے۔ جلال نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں میاں جی، کیا پرخاش ہے تمہیں اپنے آپ سے؟ وہ رشید کی طرف پلٹ کر بولا جو دیوار سے ٹیک لگائے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ بتا دو ان کتوں کو، جو پوچھتے ہیں بتا دو۔ میں انہیں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب؟ رشید اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ اسے بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ دانتوں میں ایسا درد تھا جیسے کوئی انہیں داغ رہا ہو۔ لگتا تھا کہ جبڑوں کو کسی نے گھنٹوں تک شکنجے میں رکھ کر ابھی نکالا ہے۔ چلو تم باہر جاؤ، بس دفن ہو جاؤ یہاں سے، حرام خور کہیں کے۔ ڈاکٹر نے جلال الدین اور دوسرے سپاہی کو چلا کر حکم دیا۔ دونوں اس طرح مسکراتے ہوئے چلے گئے جیسے ڈاکٹر نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا ہو۔ ذرا منہ کھولو میاں جی، ڈاکٹر بہت نرم لہجے میں بولا تو رشید نے منہ کھول دیا۔ ٹارچ سے دانتوں اور مسوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے ڈاکٹر بہت مایوسی سے سر ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے روئی اور دوا سے اس کے دانت صاف کیے، مسوڑوں سے پیپ نکالی اور سامان بیگ میں واپس رکھتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم دونوں میں ایک بہت مہان رشتہ ہے۔ کیا ہے وہ رشتہ؟ انسانیت کا، بھائی چارے کا۔ اب اسی رشتے کے ناطے میں تم سے ہمدردی کر رہا ہوں، اور وہ تمہارا مسلمان بھائی جلال الدین تمہیں کچوکے لگا رہا ہے۔ میری مانو اور نول جی کو سب کچھ بتا دو۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ تم اشفاق مجید وانی سے ملتے جلتے رہتے ہو، غضب کا آدمی ہے وہ بھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب وہ کہاں مل سکتا ہے؟ دراصل میں ایک امریکی صحافی سے اس کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ رشید زرگر کو یوں لگا جیسے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر جھٹک دیا اور سمجھ لیا کہ سامنے والا مسیحا کے پردے میں قاتل ہے۔ بولو بولو میاں جی، شاباش۔ ڈاکٹر اس کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ کیا بولوں جی؟ رشید کے چہرے پر پئی مردہ مسکراہٹ نے جنم لیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ واقعی ہمدرد ہیں، مگر آپ تو جلال الدین اور نول سے بھی زیادہ ظالم نکلے۔ آپ ان سے بھی بڑے شیطان ہیں۔ کیا بکتا ہے؟ ڈاکٹر نے داڑ کر کہا، ساتھ ہی ایک لات بھی دے ماری۔ اس بار رشید رویا نہیں بلکہ ہنس پڑا۔ اسے ایک شفاق شخص کو بے نقاب کر کے بہت زبردست روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے نہتا دیکھ کر ڈاکٹر نے بیگ اٹھایا اور گالیاں بکتا ہوا نکل گیا۔ کوٹری کے باہر اسے اچانک ہی 2-3 افراد کے درمیان بحث و مباحثہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ نول کی آواز بہت واضح تھی۔ وہ غالباً ڈاکٹر کو بھی سخت سخت کہہ رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد رشید کو ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ اسے SMH لے جاؤ۔
और दांतों के डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आओ। इसके 3 दांत निकलने हैं, अगर नहीं तो फिर मवाद ज्यादा बनता रहेगा जो पेट में जाकर खतरनाक भी हो सकता है। दांत तो हम ही निकाल देंगे इसके, नोल ने जोरदार लहजे में जवाब दिया। बाकी रही अस्पताल ले जाने वाली बात, इस पर बाद में गौर करूंगा। इस गुफ्तगू के बाद सन्नाटा छा गया। रशीद थक गया तो वहीं लेट गया जहां पीप आलूद रुई पड़ी हुई थी। अभी उसे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि वो एक चीख सुनकर उठ बैठा। चीख की यह आवाज किसी करीबी कोठरी से आ रही थी। वक्त के साथ साथ चीख वाले की आवाज में करब भी शामिल होता रहा। मजीद कुछ देर बाद चीखें सुनाई दी। शायद किसी सेल में कई अफराद पर एक साथ तशद्दुद किया जा रहा था। रशीद ने सर पकड़ लिया। उसके सर में दमक होने लगी, हौसले पस्त होने लगे। लेकिन अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे जोश उसे अपने खास लहजे में खबरदार कर रहे हैं। ए जन्नते कश्मीर के बेदार जवानों, ए हिम्मते मर्दाना के जीरो निशानों, 100 बात की ये बात है, इस बात को मानो। जीने का जो अरमान है तो मौत की ठानो। बेगर्क हुए कोई उबरता ही नहीं है, बेगर्क हुए कोई उबरता ही नहीं है। जो कौम पे मरता है वो मरता ही नहीं है। टीपू सिकंदर के कमरे में दाखिल हुआ तो सख्त पशेमान था। उसे इत्तला मिल चुकी थी कि सेबों वाले ऑपरेशन के लिए अल-फतह ग्रुप रवाना हो चुका है। उसने कमल के घर ही से शिराज सिनेमा फोन करके मुराद से बात की थी, जिसका कहना था कि प्रोफेसर ने अपने तालिब इल्मों को मुतालियाती दौरे पर पहले ही रवाना कर दिया है, लिहाजा शिराज ग्रुप को अब आराम से सांप और सीढ़ी वाला खेल खेलने दिया जाए। टीपू ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। इस इत्तला का मतलब ये था कि सिकंदर ने अल-फतह ग्रुप के जांबाजों को जनरल बस स्टैंड पर आने वाला असलिया छीनने के लिए भेज दिया है। लिहाजा शिराज ग्रुप को भारतीय यौम आज़ादी 15 अगस्त के लिए हड़ताल और मुजाहरों और भारतीय परचम जलाने की मिशन की तैयारी करने दी जाए। अल्लाह टाइगर्स वालों की इत्तला ये थी कि उन्होंने किसी भी सरकारी इमारत पर नजर आने वाले भारतीय परचम को उतारने का फर्ज अपने जिम्मे ले लिया है। शिराज ग्रुप को हड़ताल पर कड़ी नजर रखनी थी और इन हुर्रियत पसंद तंजीमों से राब्ता रखना था जो कश्मीर के तूलो अर्ज में इस हड़ताल को मुनज़्ज़म कर रही हैं। अल-फतह ग्रुप की रवानगी का सुनकर टीपू ने खुद को सख्त लान तान की थी। ये दूसरा मौका था कि मुजाहिदीन के एक बहुत छोटे से ग्रुप को इतनी भारी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी थी। पहली बार ऐसा उस वक्त हुआ था जब टीपू के ज़ेरे कमान हुर्रियत पसंद निशात बाग के करीब एक छापे के लिए गए थे। आप आ गए सरकार, सिकंदर ने कमरे में टीपू के कदमों की आहट सुनते ही कहा। उसने श्रीनगर के उस नक्शे से नजरें भी नहीं उठाई थी जो मेज पर फैला हुआ था। नक्शे में एक तरफ दिल्ली श्रीनगर रूट था तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मराकज़े सयाहत की फहरिस्त। वस्त में श्रीनगर फैला हुआ था। वो बात यह है कि कुछ नहीं बरादर, सिकंदर ओबराय पैलेस होटल के गिर्द सुर्ख दायरा खींचता हुआ बोला। बात सिर्फ ये है कि तुम हशमत बांगड़ू के डर से वहीं चले गए जहां तुम्हें बहरहाल कुछ रोज बाद जाना ही था। कंवल कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ठीक। मैं तो हैरत ज़दा ही रह गया था। किसी आम से मुखबर के सामने इस तरह सपर फेंक देना मैंने पहले सुना ना देखा। सिकंदर एक तवील सांस लेकर बोला। उसने मारकर एक तरफ रखते हुए कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगा ली और टीपू को घूरने लगा। तुम कुछ नाराज से लगते हो। टीपू सर खुजाने लगा। मैं नहीं, अब्दुल्ला साहिब बहुत गुस्से में हैं। आज घर गए तो उनके हाथ से पिट जाओगे। उनका कहना है कि उन्होंने सेबों वाले मिशन के लिए अपने बेटे का इंतखाब किया था लेकिन वो एक मुखबर से डर कर दुबक गया। ये बात नहीं थी। टीपू को भी गुस्सा सा आने लगा। मुझे पता नहीं कि क्या बात थी कमांडर। सिकंदर का लहजा स्पॉट और रस्मी हो गया। अस्करी नोयत के मिशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरा ताल्लुक सियासी शोबे से है। मैं और तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि एक अहम इतला मिलने के बावजूद तुमने जो अमल किया वो कैसा था। ये फैसला सुप्रीम कमेटी करेगी और इसका इजलास सितंबर में होगा। लिहाजा इस मौजू पर मजीद बहस खत्म। मेहरबानी फरमा कर वायरलेस पर तशरीफ ले जाएं और अल-फतह ग्रुप से राब्ता रखें। इस वक्त ये काम अशरफ डार को करना पड़ रहा है जिसे हर कीमत पर अजान फजर से कबल श्रीनगर छोड़ देना है ताकि हड़ताल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। सिकंदर, टीपू ने उठते हुए एहतजाज करना चाहा मगर सिकंदर एक बार फिर सुर्ख मारकर लेकर नक्शे पर झुक गया। उसे उन इलाकों पर निशान लगाने थे जहां सियासी शोबे के कारकुनों की मौजूदगी हड़ताल के दौरान जरूरी थी। टीपू बारीक कदम उठाता हुआ उस काबक नमा कमरे की तरफ चला गया जो मुजाहिदीन के लिए आसाबी निजाम की हैसियत रखता था। वायरलेस, वॉकी टॉकी और टेलीफोन इसी कमरे में थे। एक टेली प्रिंटर भी रखा हुआ था जिस पर वो तमाम खबरें आ जाती थी जो कश्मीरी अखबारात को क्रेड होती थी। रेडियो मॉनिटर का एक मुकम्मल निजाम था जिस पर दुनिया भर की नशरियात सुनी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऐसे इंतजामात किए थे कि किसी भी छापे की सूरत में इस कमरे को किसी अखबार का न्यूज रूम बनाया जा सकता था। टीपू के जाते ही सिकंदर ने मारकर रख दिया। अब उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी।
उसे यकीन था कि मिशन की कामयाबी की इत्तला फराज खुद देगा और फिर टीपू से देर तक जुमलेबाजी जारी रहेगी। वो दोनों को बहुत अच्छी तरह समझता था। फराज श्रीनगर के एक रिटायर्ड एसपी का बेटा था और टीपू हाजिर सर्विस ऑफिसर का। दोनों खानदानों में एक तरफ तो बहुत करीबी ताल्लुकात थे, तो दूसरी तरफ टीपू और फराज दोनों भारत के खिलाफ मार्का आराई में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। इस कोशिश में बाज़ औक़ात दोनों तल्ख़ कलामी पर भी उतराते थे और उन दोनों के दरमियान ऐसी बहस सिकंदर के लिए हमेशा ही रूहानी ग़ज़ा का काम देती थी। फराज और सिकंदर में एक कदर मुश्तरक थी। दोनों गालिब, इकबाल और फैज के आशिक थे, जबकि टीपू और सिकंदर के दरमियान कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों को डल झील से इश्क था। सिकंदर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर खुद भी कम्युनिकेशन रूम की तरफ चल दिया। ठीक 1 घंटे बाद फराज ने पहली गोली चलाई। पिकअप असलिहा से भरी हुई थी, उसमें दस्ती बम भी थे। इसी बायस फराज ने गाड़ी को तबाह करने के बजाय उसका रास्ता रोकने की हिकमत अमली पहले से तय कर रखी थी। लिहाजा गोली पिकअप के बजाय उसकी हिफाजत के लिए आने वाली मोबाइल के विंड स्क्रीन पर लगी, जो जोरदार छनाके के साथ टूटा। उसी के साथ ड्राइवर या उसके साथी की दर्दनाक चीखें फजा में गूंज उठी। अब स्कॉट मोबाइल संभली भी न थी कि हामिद की राइफल ने बारूद उगल दिया। ये गोली बहुत एहतियात से चलाई गई थी, लिहाजा मोबाइल के टायर पर लगी। जोरदार धमाका हुआ और फिर कयामत सी मच गई। मोबाइल किसी शराबी की तरह जोली डगमगाई, उसके बाद उलटने लगी। पुलिस वाले चीखें मारते हुए गाड़ी से कूदे। उन्होंने आसपास इधर उधर पोजीशन लेनी शुरू कर दी। वो कम से कम 1 दर्जन जरूर थे, मगर सिर्फ 7 या 8 गाड़ी से निकल सके। बाकी सिपाही मोबाइल के साथ ही उल्टे और शायद कुचल गए। फराज पोजीशन संभालने की कोशिश करने वालों को निशाना बनाने लगा। दूसरी तरफ से हामिद अपने बेहतरीन मोर्चे और बेहतरीन राइफल का शानदार इस्तेमाल कर रहा था। पिकअप की रफ्तार बढ़ने लगी, मगर दोनों हुर्रियत पसंदों में से किसी एक ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो जानते थे कि अगली टीम की जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने पुलिस के दस्ते को 2 तरफ से घेर लिया था और दोनों ही ये जानते थे कि कोई एक भी पुलिस वाला जिंदा बचकर ना जाने पाए। जनरल बस स्टैंड पर गोलियों की आवाज हावी आने लगी। पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से आसपास खड़ी हुई बसों के शीशे छनाछन टूट रहे थे। पिकअप बहुत तेजी से लपक गई और सैरुकनी टीम के पहले कोने अनवर अहमद के करीब से गुजर गए। अनवर ने सिर्फ 1 लम्हा बाद गोली चला दी। उसने जानबूझकर निशाना नहीं लिया था। इससे कबल के पिकअप अब्दुल रब और शहबाज के करीब पहुंचती। दोनों ने सड़क पर आकर जबरदस्त हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें यह फर्ज सौंपा गया था कि वो असलिहा से भरी हुई पिकअप हासिल करने की कोशिश करें, या अगर असलिहा जीपीओ के ट्रक में मुंतकिल हो जाए तो ट्रक अगवा कर लें। अब वो ट्रक से बेनियाज होकर पिकअप हासिल करना चाहते थे। गाड़ी रोक दे करीम। पिकअप के अगले हिस्से में ड्राइवर के साथ बैठे हुए हवालदार ने तकरीबन रोते हुए कहा, देखा नहीं है, सैकड़ों अफराद हम पर फायरिंग कर रहे हैं। बस अड्डे पर तो शायद पूरी फौज थी उनकी। अब देख ले, आगे पीछे हर तरफ से फायर हो रहा है। हुक्म दो हवालदार जी, हुक्म दो। ड्राइवर करीम शोख लहजे में बोला। शायद वो इस सूरत हाल से पूरी तरह लुत्फ ले रहा था, या फिर हवालदार प्रेमनाथ की हालत देखकर उसे मजा आ रहा था। मैं हुक्म देता हूँ कि गाड़ी रोक दे, हवालदार प्रेमनाथ ने घबरा कर कहा, क्योंकि अगले मोड़ पर उसे वो दोनों नजर आ गए थे जो क्लाशनकोव से फायर कर रहे थे। पिकअप फौरन रुक गई। अगले ही लम्हे प्रेमनाथ गाड़ी से छलांग लगाकर बटमालू जाने वाली सड़क पर दौड़ रहा था। करीम भी गाड़ी से उतरकर एक तरफ खिसक गया। उसे खुशी थी कि हथियार गलत हाथों में नहीं जा रहे हैं। सीज फायर। फराज ने पिकअप रुकती देखकर नारा लगाया। हामिद ने फौरन हाथ खींच लिया। एक तरफ से किसी सिपाही के रोने की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ नुमाइश ग्राउंड की पलिया से सायरन की। वो जो हासिल करना चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिया था और अब अफरादी कुव्वत को महफूज करने का बेहतरीन रास्ता वापसी था। फराज ने यह देखे बगैर कि कितने पुलिस वाले हलाक हुए, एक फुलझड़ी सुलगा कर फजा में उछाल दी और खुद हामिद की तरफ लपक गया। ये दूसरों के लिए इशारा था कि मिशन मुकम्मल हो गया। असलिया से भरी हुई पिकअप जनरल बस स्टैंड के करीब बस्ती में दाखिल हुई और देखते ही देखते एक मकान में गायब हो गई। इस मकान का अहाता काफी बड़ा था। उसके गेट पहले ही खुले हुए थे, जो गाड़ी के अंदर दाखिल होते ही बंद कर लिए गए। जल्दी, अब्दुल रब ने तकरीबन चिल्लाकर कहा। 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के कुत्ते पूरे शहर की तलाशी के लिए निकल खड़े होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तैयारियां मुकम्मल हैं जांबाज, एक बूढ़े ने हाथ हिलाकर कहा। अगले लम्हे 10-15 नौजवान बोरियां लेकर नमूदार हुए और महज 15-20 मिनट में सारा सामान बोरियों में भर लिया गया। शहबाज ने पिकअप की ड्राइविंग सीट दोबारा संभाल ली। चंद लम्हों बाद इशारा मिला कि सड़क पर 1 मील तक कोई गश्ती दस्ता नहीं, तो खाली पिकअप अहाते से निकलकर स्पिल चैनल की तरफ फराटे भरने लगी। हिदायत वाज़ेह थी, गाड़ी ऐसी जगह छोड़नी थी जहां आबादी ना हो। अभी शहबाज शाहरा पर ही पहुंचा था कि अहाते से एक और गाड़ी निकलकर गुंजान आबाद इलाकों की तरफ दौड़ने लगी। उस गाड़ी पर हिंदी में लिखा था, हंगामी लाजमी खिदमात।
یہ گاڑی روکے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انور احمد کو معلوم تھا کہ گالف کورس تک جانا ہے اور پھر اس کی ذمہ داری ختم۔ گالف کورس پر نائڈو ہوٹل کے سامنے ایک مدکوک سا شخص بیٹھا ہوا اسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر قبل ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر والے پیٹرول پمپ پر اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی حد درجہ احتیاط کے ساتھ پروفیسر کے گھر پہنچانی ہے۔ اسے علم تھا کہ پروفیسر کون ہے اور اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ پہلے بھی ایسے کام کر چکا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ بوڑھا ڈرائیور عبدالصمد سے بڑی احتیاط سے لانے لے جانے کا ماہر ہے۔ سلام صاحب۔ انسپیکٹر زین الدین نے چک اٹھا کر عبداللہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایڑیاں بجائیں۔ سلیوٹ کرتے ہوئے سلام کرنا اس کی پرانی عادت تھی۔ کہو زین صاحب، کیا حال ہے؟ عبداللہ نے حسب معمول مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رام منش باغ والے اسٹیشن کے لیے آنے والا سارا سامان لوٹ لیا گیا ہے سر، زین الدین نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ تاہم اس کے لہجے میں ذرا بھی تعصف نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرانی فلم کے سینما ہاؤس سے اترنے کی خبر دے رہا ہے۔ اوہ، یہ تو برا ہوا زین صاحب۔ کیوں؟ کیسے ہوا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے وہ جو کوئی بھی تھے ان کی پھرتی کا جواب نہیں۔ سارا آپریشن محض 4 منٹ کا تھا۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ 4 پولیس والے موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں، 3 شدید زخمی ہیں جبکہ 4 گاڑی الٹنے سے مارے گئے۔ اسکاٹ پولیس کشتواڑ سے آئی تھی جناب، زین الدین نے فوراً جواب دیا۔ ڈی آئی جی کی حالت خراب ہے، انہوں نے اور اوپر بات کی ہے جہاں سے شاید انہیں زیادہ ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ 40 سے زیادہ گاڑیاں مختلف تھانوں سے نکل چکی ہیں، چھاپا ماروں کی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں زین صاحب؟ عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں تو کھڈے لائن لگا دیا ہے، اب خود ہی بھگتیں۔ درست سرکار، بس ایک درخواست چھوٹے صاحب کو پہنچا دیں۔ وہ کیا؟ عبداللہ نے وردی کی سلوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ زین الدین ٹیپو کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ٹیپو کون ہے، کس کا بیٹا اور کیا کرتا ہے۔ یہ بات جدا تھی کہ اس نے کبھی خود کو ٹیپو پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ بولو زین الدین، کچھ کہہ رہے تھے؟ یہی کہ چھوٹے صاحب بانگلو سے دور ہی رہیں۔ ہاں، عبداللہ کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر حشمت بانگلو بیچ میں نہ آ جاتا تو تم مجھے اس لڑکے کی کامیابی کی خبر سنا رہے ہوتے۔ زین الدین خاموش رہا۔ عبداللہ بھی شہر کے نقشے کی طرف پلٹ گئے۔ ابھی وہ نقشہ دیکھتے ہوئے کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ یس، عبداللہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایس پی عبداللہ اسپیکنگ۔ گجب ہو گیا ایس پی۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی پانڈے کی چیخ سنائی دی۔ ہتھیارے سارا اسلحہ لے بھاگے۔ کون سا اسلحہ جناب؟ عبداللہ نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ہم نے رام منش باغ تھانے کے لیے منگوایا تھا۔ مجھے اس کا کوئی علم نہیں کیونکہ 13 اگست سے میں ہیڈ کوارٹرز میں ہوں۔ ایس پی عبداللہ کا لہجہ بے حد روکھا تھا۔ وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن تم ہی صلاح دو۔ دیکھو ایس پی، میں اس علاقے میں بالکل نیا ہوں۔ تم بتاؤ کہ تقریب کار کس طرف فرار ہوئے ہوں گے؟ کوئی اندازہ نہیں؟ عبداللہ کا انداز بہت کھردرا تھا۔ تمہیں لوگ اس شہر کی دائی کہتے ہیں ایس پی۔ میں دائی نہیں، ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں جس کو نہ جانے کس شعبہ میں لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ ایس پی نے جواب دیا۔ اس کی نظریں زین الدین پر تھیں جو اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ بعد میں بات کر لیں گے، پہلے اپنے تجربے کا استعمال کرو۔ صرف یہ اندازہ کر لو کہ تقریب کار کس طرف گئے ہوں گے۔ ڈی آئی جی پانڈے کی آواز برا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس پر زبردست لتاڑ پڑ چکی ہے۔ میں تم کو تکلیف نہیں دیتا عبداللہ صاحب، لیکن مکھ منترالیہ نے خاص طور پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اسلحہ کی کھیپ بحفاظت منزل تک پہنچانے کے لیے تم سے صلاح کیوں نہیں لی گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں سر، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اسلحہ کس مقام پر لوٹا گیا ہے۔ جنرل بس سٹینڈ پر۔ سارے پولیس والے گائل یا ہلاک ہوئے ہیں۔ سنا ہے کہ ہتھیارے درجنوں تھے۔ ایسا کام درجنوں افراد نہیں کر سکتے سر۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اگر جنرل بس سٹینڈ پر یہ واردات ہوئی ہے تو تقریب کار مہاراج پور رام باغ یا پھر اسپل چینل کی طرف گئے ہوں گے۔ تم ادھر ہی آ جاؤ میری طرف فوراً۔ ڈی آئی جی نے یہ کہتے ہوئے ریسیور شاید پٹخ دیا تھا۔ ایس پی عبداللہ نے ریسیور رکھتے ہوئے مسکرا کر زین الدین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی سرخی دوڑ رہی تھی۔ وہ عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر اٹینشن ہو گیا۔ حکم سر، اس نے اس طرح کہا جیسے اسے اگلے حکم کا اندازہ ہو۔ تم نے میری بات سن لی ہے نا زین الدین؟ یس سر۔ تب پھر چلتا ہوں۔ عبداللہ نے اپنی کیب اٹھا لی۔ یس سر۔ انسپیکٹر زین الدین نے لپک کر دروازہ کھول دیا اور ایس پی کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ اب وہ تیزی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پہلے ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے جواب مل گیا۔ کون ہے؟ یہ آواز ٹیپو کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ ملنگ بابا۔ زین الدین نے حیرت انگیز طور پر آواز بدل لی تھی۔ جی بابا جی، حکم۔ ٹیپو کا لہجہ بہت ہی نرم ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے لڑکے رام باغ میں بیر توڑ رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ رام باغ مہاراج پوریا اسپل چینل پر بوتوں کا سایہ ہے، اس طرف نہ جائیں ورنہ قہر نازل ہوگا۔ یہ کہتے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ پولیس ہیڈ آفس کے ٹیلی کمیونیکیشن روم میں چلا آیا۔
यहाँ अफरा तफरी का आलम था। हर एक की जुबान पर सिर्फ यही था कि कश्तवाड़ा से असलहा लाने वाली पिकअप स्पिल चैनल के करीब उल्टी पड़ी है। और असलहा? जैनुद्दीन ने किसी से पूछा। गाड़ी में कुछ भी नहीं, किसी ने जवाब दिया। ओ, ड्राइवर की लाश तो मिली होगी। लाश? कोई बड़ी हकारत से बोला। वो जो कोई भी था उसने गाड़ी को दरख्त से टकराने से पहले खुद को छलांग लगाकर बचा लिया था, तब फिर खुरा उठवा लो। नामुमकिन, एक सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। वहां बारिश हो रही है। श्रीनगर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां शहर की मुकम्मल नाकाबंदी किए हुए थी। शालीमार बाग से अनंतनाग जाने वाली शायरा, शराजी बाग की टूरिस्ट पिट से सफा कदल तक और गंदरबल से पामपुर तक हर जगह नाकाबंदी की जा चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस को अभी तक कुछ हाथ नहीं आया था सिवाय खाली पिकअप के। पुलिस की कार्रवाई जारी थी कि अचानक मस्जिदों से ऐलानात होने लगे। हजरात, कल हड़ताल है, आम हड़ताल, पहिया जाम रहेगा। कोई कश्मीरी भारतीय यौम आज़ादी नहीं मनाएगा। जो लोग भारतीय परचम लहराना चाहते हैं उनसे दरखास्त है कि वो अपने मफाद में ऐसा ना करें। यह ऐलान दूर दूर तक सुनाई दे रहा था और बादामी बाग में इस ऐलान पर अमल दरामद के जिम्मेदार ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे थे। एन उसी वक्त पावर हाउस में अभी अजलास जारी था जहां ये फैसला किया जा रहा था कि भारतीय यौम आज़ादी के मौका पर कल रात फिर ब्लैकआउट रहेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये दहशतगर्द हमें क्यों परेशान किए जा रहे हैं। DIG अशोक पांडे ने कुर्सी पर पैर रख कर कहा। उसने चंद लम्हे कबल ही 2 पान एक साथ मुंह में दबाकर इस तरह सर झटका था जैसे चूना जरा तेज हो गया हो। उसके सामने अब्दुल्ला के अलावा DSP असगर खान, इंस्पेक्टर मंडेला, मोहन लाल सूरज सिंह और सलीम अहमद जैसे अफसरान भी बैठे हुए थे।